किसान अंदोलन च जिन्नियां शहादतां होईयां ने, इन्नियां शहादतां तो बाद भी अगर कोई वो सरकार सत्ता च आ जाए जिन्हां नूं किसानां दा समर्थन नहीं, तो ये बड़ी अचंभे वाली गल होएगी। अजिहा होना नहीं। ये भी मैं टैलीविजन चैनल कई देखदा सी, कहंदे नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीम है, उहदी मर्जी नाल फैसले होए ने। ये साफ हो गया उहदे अस्तीफे नाल कि नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति नाल फैसले नहीं होए। जिहड़ी नवीं सरकार पंजाब च आई है, 18 सूत्री एजेंडे ते वो चरणजीत चन्नी दे लई भी सवाल ने कि चरणजीत चन्नी PPR रद्द करनगे, कि चरणजीत चन्नी बेअदबी का इंसाफ देणगे, कोटकपुरे सारे मामलों का इंसाफ मिलूगा। पर किते ना किते पत्रकारिता च कमियां आ गईयां। अफवाहां नूं साडे कई पत्रकार खबर मान लैंदे ने कि ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती च लोग इस मार्च का हिस्सा बनणगे सिद्धे अते असिद्धे रूप दे विच, और इस सीधे तौर पर किसानों के लिए इंसाफ की मंग हो। पर बीबी प्रियंका गांधी नूं छड्डिया नहीं गया, और जिस तरह नाल विहार पेश किया प्रियंका गांधी नाल, उस तो बाद ये भी अपने आप दे विच एक मुद्दा बन गया। किसानों ने भी इसदा इतराज़ प्रगट किया। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम वेख रहे हो तुसीं, ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ। खास प्रोग्राम दे विच चर्चा किसानी अंदोलन के आले दुआले रहेगी। जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के विच वापरी, उस तो बाद किसान पक्ष के विचों भी बहुत वड्डियां सरगर्मियां वेखियां जा रही ने। नवजोत सिंह सिद्धू के वलों ऐलान कर दिता गया है कि जेकर इस सारी घटना के पिछे का जो सब तो वड्डा चेहरा है, जेकर उसनूं अरैसट नहीं किया जाता, प्रियंका गांधी लगातार हिरासत के विच नहीं, उन्होंने रिहा नहीं किया जाता, तो पंजाब दे विचों एक वड्डा मार्च कढ़िया जाएगा लखीमपुर दे वाल। ते उधर दूजे पासे प्रियंका गांधी ने भी हिरासत दे विच बैठे एक वीडियो जारी की ते वड्डे सवाल किए ने देश के प्रधानमंत्री तो, उसके बारे भी गलबात करांगे। ते नाल दी नाल चर्चावां कई तुरीआं सी जो बीती रात चरणजीत चन्नी दीआं मीटिंगां कपूरथला हाउस तो बाद चलियां ने। उन्हां चर्चावां दे विच किन्ना क साथ सी ये भी जाणांगे। सुरिंदर डल्ला होना तो ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलियां दे उत्ते गलबात रहेगी। प्रोग्राम तो सब तो पहले सुरिंदर डल्ला होना का स्वागत करेंगे। डल्ला साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब, सब तो पहला PPCC के प्रधान ने नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने ट्वीट करदे इस गल का ऐलान किया है कि जेकर प्रियंका गांधी नूं ना छड्डिया गया तो जिसका नाम इस सारी घटना के पिछे आ रहा है उस व्यक्ति नूं गिरफ्तार ना किया गया तो उन्होंने वालों 7 तरीक नूं पंजाब दे विचों एक वड्डा मार्च किया जाएगा जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के वाल जाएगा। किद्दां वेख रहे हो इस ऐलान नूं? देखो, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों ऐलान किया गया एक वड्डा मार्च है जिहड़ा वो लखीमपुर वाल लैके जाना है, क्योंकि इस वक्त बहुत वड्डी जरूरत है। किसानों के मसले ने, बीबी प्रियंका गांधी हजे भी हिरासत ने, जनरल सकत्तर ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे। एक तो किसानों के लिए इंसाफ की मंग है, क्योंकि हुण भी जिहड़े किसान ने वो पोस्टमार्टम नूं दोबारा कराउण की मंग भी कर रहे हैं। लवप्रीत सी एक फार्मर, उहदे फादर वालों भी जांच की मंग की जा रही है। उस मंत्री ते उसके पुत्र के खिलाफ कार्रवाई की मंग की जा रही है। हालांकि खबरां हैगियां ने कि मंत्री के पुत्र का नाम FIR विच दर्ज कर लिया, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैनूं लगदा हजे होनी बाकी है। जे हो गई है तो बड़ी चंगी गल है, पर हजे बहुत सारे सवाल ने जिहड़े इस मामले दे विच खड़े ने। और जिस तरह नाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रधान प्रियंका गांधी नूं गिरफ्तार किया गया, पहलां तां वो कार च जा रहे सी जदों उन्हां नूं रोकिया गया, और किन्ना दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों किया गया, ये बड़ा निंदणयोग है। उस तो बाद उन्हां नूं हिरासत दे विच रखिया गया। गल समझ आउंदी है, आम तौर पर अजिहे मौक़िਆਂ दे उत्ते विरोधी धिरां दे लीडर जदों जांदे ने ते उन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया जांदा है। मैनूं याद है किसी भी सूबे च किसी भी धिर दी सरकार होवे, हमेशा सरकारां लैंड ऑर्डर का हवाला दे के भी किते अमन कानून की स्थिति ना विगड़ जे, दूसरे लीडरां नूं उन्हां दी कोशिश हुंदी है कि जिले च शहर च ना आउण। ये भाजपा वालों भी किया गया, उत्थों दे जिहड़े जोगी ने उन्हां दे मुख मंत्री ने जिहड़े BJP दे, उन्हां वालों भी ये कोशिशां कीतियां गईयां। पर जदों ये लग्या कि प्रियंका गांधी नूं एक निश्चित समय तो वध हो गया हिरासत दे विच रखे हुए नूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिरासत च रखिया जांदा एक मियाद तो बाद उसनूं मैजिस्ट्रेट अगे या अदालत दे विच पेश करना पैंदा है। तो जदों लग्या BJP नूं कि स्थिति इस तरह की बन गई है,
ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਗਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਮੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਗਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਗਗਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਊ ਔਰ ਦਬਾਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਗਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗगन ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ये इस तरह का निजाम देश में नहीं चलेगा। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है, दिस इज टू मच। ये बर्दाश्तनीय नहीं है। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों का। इसीलिए मैं आज अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी जी के चरणों में आकर बैठा हूं कि हमें शक्ति दो कि हम शांतमयी ढंग से अहिंसा के रास्ते पे चल सकें। हमने मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि देश के नौजवान को दोबारा फिर लोकतंत्र देश में बहाल करने के लिए मजबूर मत करो कि वो भगत सिंह की तरफ देखें। उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी एक भी शब्द नहीं बोले, किसानों को श्रद्धांजलि के रूप में एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी कुछ तो बोलो और ये तो कह दो कि कातिल जल्दी इस लाखों के पीछे हों। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो काम है, आज पूरे का पूरा देश आज दुखी है और हम आज पंजाब के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूरी गवर्नमेंट आज गांधी स्मारक पे आकर के हमने ये
धरना दिया है और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जागे और उत्तर प्रदेश की घटना को एक आपराधिक कत्ल मानते हुए 302 के पर्चे दर्ज करे। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਧਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਕਈ ਚੈਨਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੈਕਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਭੇਜ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਗਗਨ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਵਰਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਸ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਗਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ PPR ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰ CM ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਕਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰ CM ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ। ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੁਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। जो बैठक चल रही है, आप जब पहुंचे फ्लाइट से तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कोई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। मैं सब कुछ कहेंगे आपके सभी कयास गलत हैं। ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आपके सभी कयास गलत हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਗਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਔਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਔਖੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ और सरकार एक बारी खेती कानून रद्द करके नवे सिरे तो विचार जरूर करे। परिवार के इतराज पर हमारे संगठनों ने ये संज्ञान लेते हुए ये किया है कि उसका पोस्टमार्टम अब दोबारा से एक बोर्ड के जरिए होगा और वो जो पोस्टमार्टम होगा उस पोस्टमार्टम के बाद डिस्ट्रिक्ट बहराई में उसका पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की एक्सपर्टों की टीम के माध्यम से होगा और उस पर निगरानी रखने के लिए हमारा एक एडवोकेट भी वहाँ साइड पे मौजूद रहेगा। ये पूरा मतलब उसका ये है। लेकिन हमारा ये कहना है आज की पीसी और पीसी के सामने कि देखिए उसके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सेकंड बात, जो उपगृह मंत्री जी हैं उनको इसी समय खारिज करना चाहिए। सरकार को हमारी मांग है कि तुरंत खारिज किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से आज हमारी इंक्वायरी को, हमारी इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से वो प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है वो ऐसा चलता ही रहेगा और ऐसा करेगा। बिल्कुल। सो इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। कल हमारा वफद डेलीगेशन रास्ते में है और हम लखीमपुर खेरी से लगभग 80 किलोमीटर दूर हैं। सुबह से निकले हुए हैं और बहुत जल्द हम
उन शहीद किसानों के परिजनों से, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनका दर्द बांटेंगे, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे। और इस दुख की घड़ी में, एक ऐसे समय जब पूरा देश सदमे में है, आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है। हमारे पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी देश के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं। और बहुत जल्द हम लोग लखीमपुर खेरी पहुंचेंगे। हमारे सारे एमएलए साहिबान गाड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, किस लिए? इसलिए दिए थी कि क्या आप किसी का घर पे किसी का बच्चा मर जाए उसको घर पे नहीं जाने देंगे आप? क्यों यार, हमारे निर्देश में गलत निर्देश है ये। कौन सी किताब में लिखा है कि जिसके घर में मौत हो जाए, जिसके बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, आप उसके घर नहीं जाने दोगे किसी को? तुम लोगों की अपेक्षा है हमसे यार। हमें भत्ता लेने के लिए विधायक थोड़ी बनाया लोगों ने। उनको तकलीफ है तो उसके साथ खड़े हो हम। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਆਦਮੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਟਿਕੈਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਇਹ ਪਲਾਏਬਲ ਜੱਜਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰੀडम फाइटर ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਹਲਕਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸੈਂਸਸ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਐਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।